Firstly, congratulations to the whole team. And usually ஒரு ஹிட் படமா இருந்தா கூட இவ்வளோ பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் நான் இது வரைக்கும் படிச்சதில்ல. எப்பவுமே ஒரு பிளாக் பஸ்டர் இருந்தா கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் நெகட்டிவ் ரிவ்யூ, ஒரு படத்துல ஒரே ஒரு ஃப்ளா எப்பவுமே இருக்கும். இது நியூஸ் பேப்பர், சோஷியல் நெட்வொர்க்கிங். பட் இது என்னன்னா 99.9% it's been positive. ஒரு ட்விட்டர் திறந்தா ஹாரிஸ் சார் சொன்ன மாதிரி, இல்லைன்னா ஃபேஸ்புக், இல்லைன்னா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் ரிவ்யூ, இல்லைன்னா மேகசின் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே ரொம்பவே பாசிட்டிவா இருந்தது. So I think that happens only if it's a good film or a good script. So நான் actually audio release சொன்னேன். The thing is, நீங்க ஸ்கிரீன்ல என்ன பார்த்தீங்களோ அது it was pretty much what we shot. And the camaraderie between the friends and a little bit of the romantic angle எல்லாமே ரொம்ப கேஷுவலா, எதுவும் ரொம்ப ஓவர்ரேட்டடா, நடிப்பு இல்லாம வெரி நார்மல். சில சமயம் எப்போ ஒரு சரி ஜீவா நானும் உட்காந்துருப்போம், just we'll be normally talking, அதுவும் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு. So I think that has come out on screen. And normally ஒரு படம் பார்க்கும்போது people can relate to it. சரி இது நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இப்படி நடக்கும், this can happen, friendship can turn sour, relationship blossom, mind change. So that is basically entertainment for the way. I think in the, especially for a feel good film, comedy, friendship, love, great music, எல்லாமே இருக்கு. And at the same time a little bit of emotional drama, கொஞ்சோண்டு அந்த sadness in the film, melancholy stuff எல்லாமே இருக்கு இந்த படத்துல. So I just feel it's a film that works for 6 to 16. And firstly, I want to say thanks, mega and nandri to the entire team, the producers, Doctor and Tamil Women sir, and Ahmed of course. Actually, I feel எனக்கு வேலை செய்யும்போது he reminded me so much of Gautam சொல்லுவேன், because அவங்க ரெண்டு பேரும் ஸ்டைல் then the same சொல்ல முடியாது, but very similar. ஏன்னா வந்து ஓகே இப்படிதான் இந்த சீன் பண்ணணும், சரி கை இப்படி இருக்கணும், கால் இப்படி இருக்கணும், இப்படிதான் டைலாக் சொல்லவே இல்லை. he was just very casual. உங்களுக்கு எப்படி வருதோ ஒரு very underplayed, understated அந்த மாதிரி பண்ணா it will work for the audience. So அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம் இந்த படத்தை. So huge thanks to Ahmed. I know அவர் தான் சொல்லிட்டே இருப்பாரு thank you for doing this film, but I must say at this point of time in my career and starting the 12th year in cinema, it was a very very good Christmas and New Year present சொல்றேன். And then of course, I want to thank Red Giants and Uday. The first few days was a very dear friend of mine, and I feel இதுக்கு முன்னாடி 3 படம் பண்ணிருக்கோம். And Red Giants எப்பவுமே when they present a film there's a luck factor, so I think that's worked for this film also. So thanks to them. And of course my wonderful co-star Jiva and Vinay and Sandy and Andrea. I think on the Switzerland schedule ரொம்பவே ஜாலியா இருந்தது. It was more like okay காலையில எழுந்து ஷூட்டிங் போறோமா, இல்லைன்னா it's so much of fun. And I think இந்த படத்துக்கு சில சமயம் நம்ம யோசிப்போம் நம்ம என்ன ஷூட் பண்றோமா இல்லை ஏதோ ஹாலிடே மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கு. பட் ஐ திங்க் we needed that for the film. And எல்லாமே ரொம்ப கேஷுவலா, சில சமயம் ஆமல் ஒரு டைலாக் ஷேட் வரும்போது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணா, இந்த மாதிரி சொன்னா he was very open to the whole idea. And I think that's what worked because we were very us in the film. And of course, I think in a music is the soul to anything, not just a film, it's the soul to anything. And Haris sir has done a beautiful soundtrack. And in the album, நம்ம ஒரு 2 months முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணும்போதே I think everyone said it's a hit album, songs ரொம்பவே பிடிச்சி போச்சு. And படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் I think we have done justice to the songs and the background score. So of course, Haris பத்தி நான் சொல்லவே வேண்டாம். It's just brilliant for a love story. I think we needed him more than anything, and it's just worked for the film. So thanks to the entire team, all my ADs, my staff, everybody. Actually, Ahmed சொன்ன மாதிரி it is a multi-starrer. It is not every day that அவர் சொன்ன மாதிரி பாலிவுட்ல நடக்கிற விஷயம், but Tamil and கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. I don't think a bunch of people coming together நிறைய பேர் கேள்வி கேட்டுட்டே இருப்பாங்க, சரி நம்ம ரோல் என்ன, with this how will it be, more important நமக்கு கிடைக்குமா. In fact, இந்த படத்துல பார்த்தா I have more prominent part of the second half. And எல்லாரும் ஒரு character is very etched out. சந்தானமா இருக்கட்டும், நானா இருக்கட்டும், Andrea, everything is come out so beautifully, very to the team. So a huge congrats and thank you to the whole team. சரி, ஒரு படம் ஓடலன்னா எப்படினாலும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன், எப்படிலாம் பேசணும், எப்படிலாம் ஆடியன்ஸ் வர வைக்கணும் அப்படின்னு.
படம் நல்லா ஓடிட்டு இருக்கு, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட். மேலே ஒரு ரொம்ப மச் நீடட் சக்ஸஸ். நான் இது வரைக்கும் படங்கள் எல்லாமே பண்ணது எல்லாமே ரன் ஆஃப் த மில் படம் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு பாலிசி வச்சிருந்தேன். ஸோ அந்த பாலிசியோட தான் இன்ன வரைக்கும் இருந்திருக்கிறேன். அந்த மாதிரி காலையில் எல்லாரும் குளிச்சுட்டு வந்து இந்த படத்தை வந்து தயவுசெய்து பண்ணாதீங்கன்னு நிறைய பேர் வந்து எனக்கு சொன்னாங்க. இந்த தருணத்தில் நான் வந்து நினச்சி நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்துச்சு, அதை வந்து நான் ஒத்துக்கிட்டேன். அந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆமான்னு சொல்றது இந்த ஸ்கிரிப்ட் தான் நான் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் டைம் ஆகிடும். ஏன்னா நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், ப்ரொடியூசர்ஸ் என்னை வச்சு அடுத்தடுத்த படம் எடுக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருமே நிறைய பதில் சொல்ல வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ நிச்சயமா எக்கனாமிக்கலா கமர்ஷியலா அந்த டைனமிக்ஸ்லாம் பேசுவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு அவங்களுக்குலாம் நான் சொன்னேன், இல்லை சார் இந்த படம் உண்மையிலேயே ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த ப்ராஜெக்ட் டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஹேரிஸ் சார் ஓகே சொன்னோம்னா மற்ற எல்லாம் என்னோட வச்சு ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. அப்புறம் ஸ்லோவா ட்ரிஷா அவங்க வந்தாங்க. சந்தானம் ஏற்கனவே இருந்தார், ஏன்னா அஹமதோட ஒரு நல்ல ஒரு நண்பர் அவர். வினய் இந்த படத்துல வந்து நான் 2-3 அதர் ஆக்டர்ஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அஹமத் சொன்னார் இந்த மாதிரி வினய் பண்ணால் நல்லா இருக்கும், எனக்கு பழக்கம் இல்லை, ஆனால் நிச்சயமா பண்ணலாம். அவரோட படங்கள் எல்லாமே ஒரு நல்ல பிரசண்டாக தான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நல்லா இருக்கும், ஒரு காம்பினேஷனாக பண்ண இதாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ டீமுக்குள்ள வந்து கொஞ்சம் வினய் வந்து சாதாரணமாக டைம் எடுத்துப்பாங்க. முதல் நாளே ஒரு செட் ஆயிட்டாரு. ஸோ ஆக்சுவலி இந்த படத்தில் நிறைய டிலீட்டட் சீன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நல்ல சீன் எல்லாம் ஏதாவது கண்டபடி ஏதாவது சந்தானத்தை பண்ணி வச்சிருவார் வினய், கண்ட இடத்துல கிளி வச்சிருவார். ஸோ அதனால சென்சார் வந்து எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடைச்சி கொடுத்தாங்க. உண்மையிலேயே ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு நல்ல ஜாலியான ஒரு படம் பண்ண ஒரு ஃபீல் இருக்குது. காலங்காத்தால எந்திரிச்சு வீட்டுக்கு அதாவது த்ரிஷா அவங்க சொன்ன மாதிரி ஷூட்டிங் நடக்கிற மாதிரி இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ நான் கொஞ்சம் ஹைப்படா கொஞ்சம் சமீபத்தில் கொஞ்சம் நிறைய டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணதில்லை. எப்பயுமே ஹைப்படாக ஒர்க் பண்ணி அஹமத் வந்து எல்லா டென்ஷனும் அவரே எடுத்துப்பாரு. இப்போ உண்மையிலேயே பயங்கர டென்ஷன்லாம் நடந்திருக்கும். ஆனால் ஒரு ஷீல்டு மாதிரி பின்னாடி இருந்து எல்லாத்தையும் பின்னாடி வந்து 10 பேர் நீட்டி குத்தி இருப்பாங்க. அப்படி போய் வாங்கிட்டு கட்டி விட்டு என்கிட்ட வந்து எல்லாமே நார்மலாக இருக்கிறது, ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுறது எல்லாம் ஓகே சூப்பராக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கிடைச்சதுக்கு நான் உண்மையிலே நான் அன்னைக்கு அந்த நாள் வந்து நான் அந்த டெசிஷனை நான் நினைக்கும் போது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். ஸோ தேங்க்ஸ் டு படம் ஓடுனதுக்கப்புறம் தேங்க்ஸ் இருக்காது. பட் ஸ்டில் எனக்கும் அஹமத் ரொம்ப நாள் பழக்கம். பிரதர் வி had lot of calls. ஏன்னா படம் ஓடிடுச்சு, அதனால என்ன சொல்லலாம், நிறைய கால்ஸ் நிறைய டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கு. ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இந்த டைலாக் நான் பேச பண்ண சொன்னது, ஸ்பெஷலி லாஸ்ட் கிளைமேக்ஸ் என்னால் ஐ லவ் யூ நான் சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் என்னால் நார்மலாக கிளீஷியாக என்னால் ஐ லவ் யூ சொல்ல முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன். ஐ லவ் யூ சொன்னது கூட we took a lot of takes. அவர் சொன்னார் இன்னும் 1 more போகலாமா அப்படின்னா கூட கேட்டார். நான் சொன்னேன் இல்லை, இந்த ஐ லவ் யூ தான் ஸ்க்ரீனில் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ரொம்ப பிரியோகமாக இருந்தேன். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சப்போர்ட்டிவாக ஒன்லி ஒரு 2 பேர் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ட்ராவல் பண்ணாதான் தெரியும். ஸோ நல்ல ஒரு அர்பன் டைரக்டர், அந்த அர்பன் டைரக்டரோட நான் ட்ராவல் பண்ணுறதுல எனக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துருக்கு. ஸோ நிச்சயமா என்னோட செலெக்ஷன் தப்பாகலன்ற ஒரு சின்ன ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வருது. இண்டஸ்ட்ரியில வந்து ஹாரிஸ் சார் வந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த படம் சூப்பரா இருக்கு, இந்த படம் சூப்பரா இருக்கு, இந்த படம் சூப்பரா இருக்கு அப்படி சொல்லி தான் நிறைய பேரும் நீங்க வந்து இந்த படத்துக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹாரிஸ் சார். பிசினஸ் வைஸ்லயும் நீங்க வந்து பெரிய அளவில் ஒர்க் பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க. எல்லாத்தையும் பட்டி தொட்டி எல்லா இடத்துலையும் போய் ரீச் பண்ணோம். ஸோ அது வந்து நல்ல நண்பர் நம்ம உதயநிதி. ஃபர்ஸ்ட் உதயநிதி என்னோட ஒர்க்கை ரொம்ப நல்லா ரசிப்பாரு. ஸோ என்னோட படங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப ரசிப்பாரு. ஸோ அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் இந்த படத்தையும் அவர் பார்த்துருக்காரு. பார்த்தவங்க ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே ஃபோன் பண்ணி சொன்னார், படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, சூப்பராக பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார். ஸோ நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தது. அண்ட் நானும் வினய் என்னோட கதையை அவர் சொல்லிட்டாரு. நான் தான் சொல்லாம இருந்தேன், அதை அவர் சொல்லிட்டாரு. பட் இன்னொரு கதையும் இருக்கு. ஆக்சுவலி அவர் என்ன சொன்னாரு, சந்தனம் வந்து நான் மேனேஜராக இருந்தா நீ அசிஸ்டன்ட் ஆகிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தோம். உண்மையிலே ஏன்னா ஹாஸ்பிட்டல் போனாலே ஒரு சோகமா இருக்கும். ஏன்னா விழுந்துட்டு இருப்பாங்க, யாராவது பிரச்சனை இருக்கும். அது உண்மையிலே ஒரு சேட் சீக்வன்ஸ் தான். அது அதெல்லாம் இன்னும் சேடா நான்
வர அழுதுன்னு இருக்காரு, கட்டி பிடிச்சி அழ வேற செய்யணும், இன்னும் பயங்கரமா ஆகுது. எப்பா ஹாஸ்பிட்டல்லாம் காட்டின டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு பயத்துல வேற இருக்கிறோம். பட் அமேசான் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இது பண்ணியிருந்தாரு. பட் நானும் வினயம் பேசிட்டு இருந்தோம். நான் பாட்டு ஒரு ரெசார்ட் போட்டு ஜாலியா பாட்டு உட்காந்துலான்னு பாக்குறேன்னா சினிமா நடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஆடியன்ஸ் எல்லாம் டக்குன்னு கன்வின்ஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி விளையாச்சிட்டு இருந்தோம். பட் டுடே வெரி ஹாப்பி. பட் சத்தியமா சொல்றேன், இந்த படம் யார்கிட்ட ஒரு கதை போய் சொல்லியிருந்தாலும் நிச்சயமா ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா என்டர்டூர் புனையன் வச்சுட்டு எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேம்ல இருந்து பார்த்தோம்னா கோமாவே இருக்கான் ஹீரோ. என்ன பண்றது, என்டர்டூர் புனையன் படம் வச்சுட்டு படம் ஃபுல்லா கோமாவே இருக்கான் ஹீரோ. நம்ம எஸ்எம்எஸ் மாதிரி போட்டு சொல்ல மச்சி அது எது சொல்லி ஏதாவது கலாய்ச்சி ஜாலியா இருக்கிறான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளவு கோமாவே இருக்கிறான். அதான் பண்ணலாம், என்ன பொண்ணுலாம் ஏன் புரிய மாட்டேங்குது, அப்படின்னா பிரச்சனை உனக்கு அப்படின்னு எல்லாம் அவன் ஏதோ ப்ராப்ளம் அவனுக்கு அப்படின்னா கதையில ஏதாவது ட்விஸ்ட் வச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஒரு மாஸ் படம் பண்ணதை விட ஒரு பெரிய ஒரு ஹீரோயிக்கான ஒரு இமேஜ் கிடைச்சிருக்கு இந்த படத்துல. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹேமந்த் அகைன் அண்ட் அகைன். we had lot of calls actually சொல்ல போனா. ஸோ மதி சாருக்கு வந்து இந்த வருடம் ரொம்ப ஒரு அருமையான வருடம். ஏன்னா பாண்டியநாடு ஒரு படம் பண்ணாரு, அது ஒரு அவுட் அண்ட் அவுட் ஒரு ஃபுல் ஒரு மாஸ் ஒரு அர்பன் இல்லாம ஒரு வில்லேஜ் நடக்கிற ஒரு விஷயம், சப்போர்ட்ல நடக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து பியூட்டிஃபுல்லா ஷூட் பண்ணிருக்காரு. அதே மாதிரி என்டர்டெயின் பண்ணி அப்படியே கான்ட்ராஸ்டா ஒரு ஹிந்தி பட்ஜெட்ஸ்ல அவரோட படங்கள் ஷேதான் படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படம் மதி சார் படம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ என்டர்டெயின் புன்னகை படத்து மூலமா எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நண்பர் கிடைச்சிருக்காரு மதி சார். ஏன்னா அவர் வந்து எங்களோட கம்பெனி படம் மூலமா தான் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாரு. அது புன்னகை பேசுங்கிற படத்துல. ஸோ ரெண்டுத்துலயும் ஒரு புன்னகை இருக்கு. ஸோ அந்த ஒரு நல்ல ஒரு ஸோ வெரி ஹாப்பி. சந்தானம் நானும் எப்பயுமே சேர்ந்தாலே இந்த கோட்டை சொல்லு மச்சிங்கிற இமேஜ் வந்து இன்னைக்கு உடஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். ஏன்னா எப்போ போனாலும் ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன அந்த கோட்டை சொல் மச்சி சொல்லிட்டு இருந்தேன். எனக்கே கொஞ்சம் சேச்சுரேட்டடாக இருந்தது, நான் ஒரே இடத்துல நிற்கிறேங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ இந்த படம் எனக்கு வந்து இன்னொரு ஸ்டேட் கொடுத்துருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஐ வாண்ட் டு ஃபர்கெட் SMS, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் சந்தானம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஜாலியா எல்லாமே நம்ம வந்து சாதாரணமாக ஃபோன்ல எல்லாம் அவ்வளோ பேசிக்க மாட்டோம். ஆனால் ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுன்னு வந்துட்டா நீ கேட்டுட்டு வர கேரக்டர். ஏன்னா அவர் பாட்டு ஏதோ ஒன்று பேசிட்டு இருப்பாரு. ரொம்ப முக்கியமான இதுல என்னன்னா வினயும் சந்தானம் நானும் அவர் போட்டு அடிச்சு நம்ம எல்லாம் சீன்லாம் இருக்கும். சந்தானம் சீரியஸா டைலாக் பேசிட்டு இருக்காரு. சத்தியமா எங்களால வந்து ஜீர்ணிக்கவே முடியல. ஐயோ நீ எப்படியா சீரியஸ் எல்லாம் பேச முடியல, டேக் கட் பண்ணுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன். சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் நாங்க. ஸ்பெஷலா இவர் சொல்லுவார், என் வாழ்க்கையே நீதாண்டா அப்படின்னு சொன்னோட சந்தானம் அப்படிங்கிறது. ஐயோ எனக்கு உங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, நான் போறேன் அப்படிங்கிறது பிரேம்லயே சொல்றாரு. நான் அவ்வளவு எமோஷனலான சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், அது கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சந்தானம் ஒரு பக்கம் கலாய்ச்சி இருக்காரு, ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணுறது இமாரி இப்படி கலாய்க்க படம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு பயத்திலே இருக்கணும். ஏன்னா இந்த மாதிரி சீன்ஸ் ஏதாவது ஹீரோயின் வாங்க கட்டிட்டு போயிட்டாங்க, அடிச்சாங்க, ஹீரோ வில்லனை போட்டு அடிச்சு ஹீரோ கூட்டு வந்தாருன்னா ஓகே கதை ஃபினிஷ்டு, என்ன பண்ண போறாங்க. பட் இதுல அவ்வளோ வாழ்க்கையை பத்தி சம்மந்தப்பட்ட இருக்கிற விஷயத்துல வந்து ஒரு நல்ல பியூட்டிஃபுல்லா டைரக்டர் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ Vinay is also a very sweet person, so I really had a very nice time working with him. Vishal மூலமா பழக்கம் பண்ணாரு. இன்னைக்கு ஒரு பயங்கர கெட்ட போடுறாங்கன்னா அவர் தோல் மேல கையை போட்டுறாரு, போட்ட டைலாகே பேச முடியாது. அவர் ஹைட்டுக்கு போட்டு ஒரு முறுக்கு தான் தொண்டைங்கெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அவர் பேசுவதே மச்சான் டப்பு டப்புன்னு உண்மையிலே அடிப்பாரு. அந்த மாதிரி பயங்கரமா குட் ஃபன் ஆக்சுவலி நல்லா இருந்தது. த்ரிஷா, எனக்கும் த்ரிஷாக்கும் காம்பினேஷன் இல்லை. என்ன இது சும்மா மாட்டேஜா எடுத்துன்னு இருக்கீங்க, இந்த பசங்களோட எவ்வளவு நாள் தான் என்ன சும்மா இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, கொஞ்சம் த்ரிஷாவோட காம்பினேஷன் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன். ஸோ ரொம்ப குறுகிய டைம்ல தான் நாங்கள் சுவிட்சர்லாந்து போர்ஷன் ஷூட் பண்ணோம். பட் அவர் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணாரு. ஏன்னா சுவிட்சர்லாந்து போய் 2 நாள் மழை பெஞ்சிச்சு, ஷூட்டிங் கேன்சல் 2 வாட்டியும் ஆகுது. பட் லாஸ்ட் டேஸ் அவர் வந்து அவர் ஆண்டவன் தான் அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ஸ்னோ, அந்த சீன், அது இது ஃப்ரெஷ்ஷா வண்டியிலேருந்து இறங்கி வரும்போதெல்லாம் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஒர்க் ஆயிடுச்சு படத்துக்கு. ஸோ நல்ல ஒரு ஃபிலிம் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் த மீடியாஸ். எல்லாருமே ரொம்ப அருமையாக சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. என்னோட மொக்க படத்துக்குலாம் எல்லாமே நல்ல ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அந்த ரிவ்யூஸ்லாம் கொடுத்ததுனால தான் இன்னைக்கு ஒரு நல்ல படம் நான் கொடுக்க முடிஞ்சது. ஏன்னா உண்மையா இருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு நான் வந்து மீடியா கொடுத்து தயவு செய்து எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல ரிவ்யூஸ் 3.5 ஸ்டார்ஸ் கொடுங்க, 4 ஸ்டார்ஸ் கொடுங்கலாம் நான் இது வரைக்கும் யாருக்கும் கேட்டதில்லை. நீங்க அதெல்லாம் கொடுக்காம இருந்ததுனால தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சி இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஃபிலிம் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு படம் கொடுக்க முடிஞ்சதுனால. ஸோ மேலும் ஆனஸ்டா எனக்கு நீங்க என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ அது ஆனஸ்டாவே நீங்க சொல்லுங்க. உடவை ஒரு படம் ஜீவன் நல்லா பண்ணலாம், அது ஓப்பனா சொல்றேன்.
நீங்க தாராளமா திட்டுங்க என்ன. ஸோ அதனால இன்னும் நல்ல படம் எனக்கு பண்ணக்கூடிய எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் எனக்கு வரும். ஸோ ஏன்னா நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு கையில் இருக்கும். ஸோ அதனால என்னால் தைரியமாக சொல்ல முடியும். ஸோ ஆல் திஸ் கைஸ், ஆல் திஸ் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர்ஸ், கமல்கண்ணன், எல்லாருமே என்னோட மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் மறுபடியும் ஒரு சக்ஸஸ் மீட்ல நிச்சயமாக மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ. ஆக்சுவலி நான் துபாய்க்கு அப்புறம் பார்த்தேன். ரெண்டு தருணங்கள் இந்த பாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்ல வந்து நான் ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு தள்ளப்பட்டேன். ஒன்று வந்து ஐ திங்க் வாழ்க்கையில எப்பயுமே நம்ம எடுக்கிற முடிவுகள் தான் நம்மளுடைய உயர்வுக்கும் இல்லாட்டி டு டேக் டிபால்ஸோ ஒரு காரணமா இருக்கும். மிகப்பெரிய ஆட்களுடைய எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா முடிவுகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன். ஸோ ஒரு தருணம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்தது நான் ஆடியோ லான்ச் அப்பவே சொன்னேன். அகமது வந்து என்னை அப்ரோச் பண்ணி கதை சொல்லணும் போது ஷார்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்கிறேன். அப்போ வந்து பிஸியா மற்ற படங்களை ஒத்துக்கிறதுனால இதுக்கு நடுவில் எப்படி இந்த ஒரு புது படத்தை ஒத்துக்க முடியும் போது பட் அதே நேரத்தில் அவர் வந்து அட்வான்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நான் கதை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் அலர்ட் பண்ணி கதை கேட்டோன்னு பிடிச்சிச்சு. இமிடியேட்லி மேட கால் நான் பண்ணுறேன்னு சொன்னேன். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ரெண்டாவது தருணம் வந்து ஒரு 4 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரே நேரத்தில் 2 படம் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன். அப்போ ஒன்று வந்து மிகப்பெரிய படம், இது வந்து லைஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் போட்டுக்கு. அப்போ எனக்கு இருந்த டைம்ல ஒரு படம் தான் என்னால் செய்ய முடியும். அப்போ தள்ளப்பட்ட அந்த சூழ்நிலையில முதல்ல அந்த படத்தை தான் நான் பார்த்தேன். பார்த்து முடிச்ச உடனே இன்ஃபேக்ட் அம்மா ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாரு. அந்த படத்தை வந்து இந்த படம் இன்னும் அடுத்த ஏப்ரல் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ ரொம்ப டென்ஷனா இருந்தாரு. அந்த படம் பார்த்த உடனே அன்னைக்கு ஈவினிங் ஆல் த ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் டோல் தன் எனக்கு டைம் எனக்கு நேரம் 10லன்றதால இந்த படத்தை நான் பண்ண முடியலன்றது 2 விஷயம். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் 2 டேஸ் கழிச்சு அவங்களோட என்டர்டைன் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ ஐ நோ இட்ஸ் சிம்பிள் ஸ்டோரி பட் வெரி வெல் கனெக்டட் வித் ஆடியன்ஸ். எங்கேயும் யோசிக்க வேண்டாம். We ourselves are making complications. People are very simple. We filmmakers are making complications. So அது பெரிய உதாரணம் அகமலோட படம். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரொமான்டிக் ஃபிலிம், நைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், நைஸ் எமோஷனல் ட்ராமா, இந்த 3 பிளேட் பண்ணியிருந்தார். ஸோ இந்த படத்தை பார்த்தோன்னே ஐ நியூ வெரி வெல் இது வந்து நம்மளுடைய ஆடியன்ஸுக்கான படம் எல்லாம் தள்ளி வச்சோம்னு சொல்லி. ஸோ ஐ எம் ஸோ கிளாட் தட் ஐ மேட் தட் கால். அண்ட் இன்னைக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. என்டர்டைன் பண்ணி பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஸோ அடுத்த முக்கியமான ஒரு காரணம் தமிழ் குமரன். உண்மையாகவே இந்த மாதிரி லைஃப் ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது ப்ரொடியூசர் தான் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அவங்க பொறுமை இழந்துட்டாங்கன்னா அதை நீங்கள் படத்தை பார்க்கலாம். அவர் எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்தார். அவர் ஐ நோ த கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட் இங்கே டு அம்மர் அண்ட் எனக்கு தான். அண்ட் அதோடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த படத்தோடைய ஃபைனல். And I'm so happy. Again, Trisha, அவங்களுடைய முதல் படம் லேசா லேசா மியூசிக் பண்ணது நினைவு வருது. And after it's almost 10 years, Sami, லேசா லேசா, and now entered பண்ணேன். I'm so glad. அன்னைக்கு பார்த்து அதே அழகு அப்படியே இருக்கு. ஸோ என்ன அவங்களும் அந்த டிப்ஸ் எடுத்துக்கணும் என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியல. அண்ட் எஸ் வினய் அவருடைய உணலே மனித ஜீவா அவர் படம் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வினயோட படம் Entered program. I'm so happy both the films have been to the audience. And yes, Jiva, முதல்ல நான் கேவி ஆனந்த் மூலியமாக சந்திச்சேன் கோல்ற படத்துல. அப்புறம் இயக்குனர் சங்கரோட நண்பன் பண்ணோம். இப்போ 3வது என்டர்டைன் பண்ணேங்க. ஸோ I'm happy. Thanks to Jiva. So you look so handsome on screen. And வானேங்க மீன் என்ன சாங்ல ரொம்ப மினி இருந்தாரு. ஸோ yes, of course. மதி கேமராமேன் நான் எங்க வரைக்கும் அவர் பார்த்ததில்ல. அவருடைய கேமரா ஒர்க்கை பார்த்தோன்னே என்னுடைய நண்பர் க்ளோஸ் நண்பர் ஜீவா தான் ஞாபகம் வந்தாரு. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா. ஏன்னா சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஒரு சகாப்தமே இழந்துருச்சு ஜீவாவுடைய மேரேஜ்க்கு அப்புறம் 3-4 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இட்ஸ் a legend. ஸோ அவருடைய இதுக்கு அப்புறம் வந்து மறுபடியும் அதே லைட்டிங்கு அதே அப்பர்ச்சர்லாம் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ மதி லாங் வே டு கோ. ஸோ அண்ட் எஸ் இந்த படத்துடைய சக்சஸ் உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும். இந்த படம் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கே தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டே 1. அண்ட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷோ தான் இந்த படத்துக்கு வந்து பீப்புள் ஸ்டார்ட் கமிங் டு த தியேட்டர்ஸ். அது முழுக்க காரணம் நீங்க தான். டே 1லேயே நீங்க கொடுத்த ரிவ்யூஸும் கிரிட்டிக்ஸும் இது கமெண்ட்ஸும் தான்
ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர்லாம் பரவாயில்ல பார்த்து இன்னைக்கு வந்து படம் வந்து ஒரு சூப்பர் ஹிட் நிலைமைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ உங்க எல்லாருக்கும் என்னோட தாழ்மையான என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வித்தவுட் யூ ஆல் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஜீரோ. தேங்க்யூ. ஜீவா சந்தானம் நான் ஒரு ஏஜ் குரூப் தான். ஸோ ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்ல போறேன். இது நீங்க நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த படத்துல ஒரு சீரியஸான சீன் இருக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல. ஆனா சாரி ஜீவா. ஸோ அந்த சீரியஸான சீனுக்கு எப்படின்னா ஜீவா நான் அப்புறம் சந்தானம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்பிட்வீன் ஷாட்ல. ஸோ பேஜ்ல நான் அப்புறம் ஜீவா பேசலாம், மச்சான் இந்த படம் ஓடுதான் என்ன பண்ணலாம், நீ என்ன வேலை செய்ய போற? நான் 3 பேர் முடிவு எடுக்கிறோம். 3 பேருமே வரையாத கெரியர் நல்லா போயிட்டு அது சந்தானம் தான். ஸோ அதுக்காக நான் முடிவு எடுத்துட்டோம், இந்த படம் ஓடலைன்னா ஜீவா இந்த படத்தப்புறம் சந்தானம் வந்து மேனேஜர் ஆகிடும், நான் சந்தானம் வந்து அசிஸ்டன்ட் ஆகிடுவேன். பப்ளிக்ல கடவுள் ஹேரே சார் மியூசிக் கொடுத்து நமக்கு காப்பாற்றிக்கணும். அண்ட் தமிழ்குமாரன் சார் அந்த நம்பிக்கையை வச்சு, அப்புறம் நம் டிரெக்டர் ஆமன் சார் எவ்வளவு டார்ச்சர் கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு. நிறைய ஆளுங்களுக்கு அதை ரொம்ப நன்றி சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு சீக்கிரம் சொல்ல போறேன், அவர் டாக்டருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லவே இல்லை. எனக்கே தெரியல, வர மாசம் அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அவர் ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் எப்படி இருக்காங்க, அவ்வளவு டார்ச்சர் பண்ணிருக்கோம் உண்மை. ஸோ இந்த படத்துல த்ரிஷா அண்ட் யாருமே வரமாட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஹீரோன்ஸ் எடுத்து கொடுத்துருக்கு. நான் நினைக்கிறேன் எல்லாரும் ஜீவாக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பார்க்க ஃபியூச்சர்ல. பட் எனிவே தேங்க்யூ. ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. பப்ளிக்கு நம்ம என் சைட்ல இருந்து ஜீவா சைட்ல இருந்து நமக்கு காப்பாற்றுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். புன்னகை படம் மக்கள் இவ்வளோ என்ஜாய் பண்றாங்க அப்படின்னா அது பின்னாடி நிறைய கண்ணீரும் ரத்தமும் தான் இருக்குது. அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த டீமா. ஏன்னா இந்த படம் முழுக்க என்னாலதான் உருவாச்சு அப்படின்னு சொன்னா இங்கே ரத்தம் வந்து செத்துருவேன். இது வந்து ஒரு டீம் எஃபர்ட். ஏன்னா நான் தனிப்பட்ட முறையில எதுவுமே பண்ணல. இது வந்து எனக்கு வந்து என்னை நம்பி இந்த கதையை வந்து ஒத்துக்கிட்டு என் கூட வந்து 2 வருஷம் பயணித்த என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் தமிழ்குமார், அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ராமதாஸ், 2 பேருக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். என்னுடைய படத்துடைய ஹீரோ ஜீவா, இந்த படத்துக்கு வந்து அவர் வந்து எத்தனையோ பேர் வந்து டெய்லி காலையில் குளிச்சுட்டு தயவு செஞ்சு இந்த படத்தை ஒத்துக்காதீங்கன்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் வந்து எனக்காக சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை வந்து ஒத்துக்கிட்டாரு. ஸோ இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு நடுவில் இந்த படம் வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு படமா வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. அண்ட் இந்த படத்துல வந்து ஜீவா மட்டும் இல்லை, வினய், சந்தானம், த்ரிஷா. ஏன்னா த்ரிஷா வந்து எனக்கு வந்து ஐ திங்க் என்னை வந்து ஒரு பத்திரிகையில கேட்டாங்க வந்து த்ரிஷா 10 வருஷம் வந்து இப்படி வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல நிக்கிறாங்களே, அவங்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு எனக்கு என்ன தெரியும். அதனால நான் என்ன சொல்லிட்டேன், ஒருவேளை அவங்க அம்மா போல இருக்கு, ஏன்னா கரெக்டா போன் அடிச்சு நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கிட்ட வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி லூஸா இந்த மாதிரி பேசிட்டேன். அதுக்கு நான் ரொம்ப மன்னிப்பு கேட்டுக்கணும். பிகாஸ் ஒரு குதிரைய தண்ணி கிட்ட தான் விட முடியும். அவங்க வந்து அவங்களுடைய முழுக்க இப்பதான் தெரியுது, அவங்களுடைய நடிப்புனாலையும் திறமையினாலையும் தான் நிலைச்சு நின்றுருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து ஐ திங்க் she's a very fine actress and வந்து ரொம்ப கோஆபரேட் பண்ணி இந்த படத்துல வந்து டோட்டலா வந்து ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஆடியோ லான்ச்ல வந்து எனக்கு தெரியல, எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றதுக்கு கொஞ்சம் பயமாவே இருந்துச்சு. ஏன்னா என்ன பண்ணி கிழிச்சிட்டோம் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றோமே அப்படின்னு சொல்லி. படம் வெற்றி ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு நான் சொல்றேன், சந்தானத்துக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி. ஏன்னா சந்தானம் வந்து இந்த படத்தை உருவாவதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு காரணமா இருந்தாரு. அண்ட் சந்தானமுடைய சப்போர்ட் இல்லைன்னா கண்டிப்பா வந்து ஏன்னா அவருடைய இவ்வளவு பிஸி ஷெட்யூல்லையும் அவருடைய டேட்ஸ் கண்டிப்பா எங்களுக்கு கிடைச்சு இந்த படத்துக்கு ஃபுல் கோஆபரேஷன் கொடுத்துருந்தாரு. அதனால சந்தானத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி. அண்ட் வினய் வந்து அவர் ஒரு ஹீரோ, அவரும் வந்து ஒரு மல்டி ஸ்டாரர் படம். இந்த படத்துல வந்து கதைக்காக வந்து இம்மீடியட்டா வந்துட்டாரு. ஏன்னா வந்து பொதுவா வந்து அது ஜீவாவா இருக்கட்டும் வினயா இருக்கட்டும் மல்டி ஸ்டாரர் தான்
பாலிவுட்ல நிறைய பேர் மல்டி ஸ்டாரர்ஸ் நிறைய ஹீரோஸ் ஒத்துக்கிறாங்க. இங்க இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது. பட் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா வந்து இன்னும் நிறைய மல்டி ஸ்டாரர்ஸ் வரும். ஆக்டர்ஸோடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும்னு நம்புறேன் நான். அண்ட் கடைசியா இல்ல, இந்த படத்துல வந்து இந்த படத்தை வந்து மியூசிக் இல்லாம பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க வந்து இவ்வளவு ரசிக்க மாட்டீங்க. ஏன்னா இது வந்து உயிர் அப்படின்னு பார்த்தா மியூசிக் தான். அந்த மியூசிக் அண்ட் பாட்டுங்க, அந்த அந்த அண்ட் ஹாரிஸ் ஜெயராஜுடைய பேர் அவர் உள்ள வந்துட்டார் அப்படின்னு இருக்கும்போது எங்க படத்துடைய அந்த மரியாதை, படத்துடைய எதிர்பார்ப்பு, படத்துடைய எல்லா விஷயங்களும் அப்படியே பெருசாயிடுச்சு. அண்ட் என் கூட வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நண்பரா என்னை வந்து ரொம்ப அழகா கைட் பண்ணி இந்த படத்துல வந்து எப்பப்போ பிரச்சனை இருக்குதோ அட்வைஸ் பண்ணிக்கிட்டு என் கூட வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்ல கலீகா இருந்து கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கார். அண்ட் இதுல வந்து வேற நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க. இது வந்து ட்ரிஷா, ஆண்ட்ரியா, நாசர் சார் அண்ட் ஜகன், இப்படி ஒரு பெரிய பட்டாளம் இருக்குது. பட் படத்துல வந்து மெயினான டெக்னிக்கல் டீம் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து மதி எக்ஸ்ட்ராடனரி ஜாப். ஏன்னா ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னு இருக்கும்போது மியூசிக் டைரக்டர் நம்ம உட்கார இருக்கிறோம். கண்டிப்பா படத்துக்கு வீடியோ லான்ச் இருந்தா நான் மதியம் உட்கார இருப்பேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து என் கூட இருந்து, ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹிந்தி பிலிம் மாதிரி தமிழ் பட்ஜெட் எடுக்கணும்னா பெரிய விஷயம். அது வந்து அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் இருக்குது. அதனால வந்து மதி எக்ஸ்ட்ராடனரி ஜாப். இந்த நேரத்தில் அவர் இல்ல, ஊர்ல இல்லை, அவருக்கும் ஒரு நன்றி. அண்ட் என்னுடைய எடிட்டர் பிரவீன் அண்ட் ஸ்ரீகாந்த். ஏன்னா இது வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து எடிட்டிங் டேபிள்ல தான் உருவாச்சுன்னு சொல்லலாம். அந்த அளவுக்கு வந்து 1 இயரா வந்து எடிட்டிங்ல நாங்க வந்து ஒர்க் பண்ணி இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபிலிம் கொடுக்க முடியுது. ஸோ அண்ட் பிரவீனுக்கும் நன்றி. ஒரு வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு தனி மனிதனா ஒரு டைரக்டர் ஒன்றும் காரணமே கிடையாது. இவங்களுடைய உழைப்பினாலதான் இன்னைக்கு நான் இங்க நிக்கிறேன். அதனால கண்டிப்பா வந்து நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.